اس وقت امت کے اندر 6 خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں نکاح کے نام پر. نکاح کے نام پر 6 خرابیاں امت میں زندہ ہو چکی ہیں. ہمیں ان 6 خرابیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. جیسے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی وجہ سے, نہتے مسلمانوں کی وجہ سے, شہید ہونے والے معصوم بچوں کی وجہ سے. میں آج کے خوشی کے اس مجلس میں ان شہیدوں کو اگر یاد نہ کروں تو میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہوگا. ہر مولا کا کوئی جواب نہیں, قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر, راستے میں کسی نے کہا روک کر, السلام علیکم دوستو, کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. دوستو آج ہم ربکویں کو پہنچ چکے ہیں. کل شادی تھی حافظ توحید صاحب کی, جس کا ہم نے ویڈیو بنایا تھا. آج ان کے بھائی کی شادی ہے اور ولیمہ ہے, تو آج ہم مولانا عارف صاحب کو لے کر آ چکے ہیں ربکویں. تو آپ کو بتاتے ہیں یہاں کا نظارہ, تو ہمارے ساتھ بنے رہیں. جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے. جزاک اللہ. مولانا عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور کل جلسہ تھا تو وہاں پر آئے تھے. وہاں سے آج ربکویں کو آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی شادی کا نظارہ بھی بتائیں گے, نکاح بھی انشاءاللہ ہوگا, نعت خوانی بھی ہوگی. اب ایک نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں, تو ان سے بھی ملاقات کرائیں گے, وہاں کا نظارہ بتائیں گے. تو بنے رہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے؟ آپ کو دکھلاتے ہیں نظارہ. ہم آ چکے ہیں یہاں پر, رامپور بول کے گاؤں ہے ربکویں میں. تو وہاں کا ایک شادی کا حال ہے, تو آپ کو دکھلاتے ہیں یہاں کا نظارہ. تو یہاں پر کیا کیا ہوگا, جو بھی کارروائی ہوگی انشاءاللہ پورا دکھلانے کی کوشش کریں گے. بنے رہیں ہمارے ساتھ. دوستو ابھی اوپر جا رہے ہیں ہم. اوپر جانے کے بعد میں کیا کیا ہوگا دکھلائیں گے. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو شادی میں جو سجاوٹ ہے اس طرح سے ہے, اسٹیج اس طرح سے سجایا گیا ہے. آپ کو سامنے سے بھی دکھلائیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں سجایا گیا ہے. ایک کا ولیمہ ہے, ایک کی شادی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے بھائی, آگے کی کارروائی بھی دکھلائیں گے. بنے رہے ہمارے ساتھ. یہ بھائی حافظ یامین صاحب بھی آئے اور ان کے والد صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں. مولانا کے ساتھ میں بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے, ان کی نعت بھی ہوگی, سنایا جائے گا آپ کو.
ये ठीक है बोला था मैं حافظ محمد جاوید صاحب جو آواز تشریف لائے ہیں ان کی آواز ہوتا ہے وہ آگے اور نعرے قرآن پیش کریں. فخر کون و مکان رحمت دو جہاں سید الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کو جواب نہیں میرے مولا کا کو جواب نہیں قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر راستے میں کسی نے کہا روک کر کیوں ہو اتنے خفا جا رہے ہو کدھر
جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بوجھنے لعین کا پرچہ لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول نبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسرهن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستوں، مجلس نکاح کے موقع پر نکاح سے متعلق جو ضروری ہدایات اگر ہم کو دی جائیں گی تو ایک بات اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جس طریقے کی مجلس منعقد کی جاتی ہے اسی وقت اسی کے لائن کی کچھ ضروری باتیں امت کے سامنے اگر پیش کی جائے تو جس کا نکاح ہو رہا ہے اور جن کے گھروں میں نکاح ہونے والے ہیں اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم خطبہ نکاح کو سنتے ہیں لیکن خطبہ نکاح کو سمجھتے ہیں۔
अरबी के अल्फाज पढ़े जाते हैं, कुरान की आयत, सरकार की हदीसें पढ़ी जाती हैं। हमें पता नहीं होता कि आयत या हदीस में क्या कहा गया है। कुरान मुक़द्दस की आयत में सरकार द्वारा की हदीसों में निकाह से मुताल्लिक़ हमें जो हिदायत मिलती है, अगर उम्मत का तबका इन चीजों को समझने वाला बन गया तो उसकी जिंदगी दुनिया में जन्नत वाली जिंदगी बन सकती है। निकाह कोई मामूली चीज नहीं है। दो जिस्मों के मिलाप का नाम निकाह नहीं है, बल्कि दो खानदानों के जोड़ का नाम निकाह है। निकाह लोगों को जोड़ने का काम करता है। निकाह से रस्में आबाद होती है, निकाह से माशरा जिंदा होता है, निकाह से हया बाकी रहती है, निकाह से बेशर्मी खत्म होती है। निकाह पाकिस्ती का नाम है, निकाह तहारत का नाम है, निकाह तकद्दुस का नाम है, निकाह इखलास का नाम है, निकाह ईमान की तकमील का नाम है। इन आदम निकाह सबसे बरकत वाला निकाह तो वो है, सबसे रहमत वाला निकाह वो है जिसमें अखराजात की कमी हो। निकाह के मौके पर कुछ खुराकात जो उम्मत में पाई जा रही है, मैं मुख्तसर वक्त में उसका तज़किया करके 3 बुनियादी मकासद पर बात करके अपनी मुख्तसर बात को खत्म कर देता हूं। इस वक्त उम्मत के अंदर 6 खराबियां पैदा हो चुकी हैं निकाह के नाम पर। निकाह के नाम पर 6 खराबियां उम्मत में जिंदा हो चुकी हैं। हमें उन 6 खराबियों का बाइकाट करना है। जैसे इस्राएली अशिया का बाइकाट किया जा रहा है फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की वजह से, निहत्ते मुसलमानों की वजह से, शहीद होने वाले मासूम बच्चों की वजह से। मैं आज के खुशी के इस मजलिस में उन शहीदों को अगर याद न करूं तो मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं होगा। हर खुशी के मौके पर भी उन शहीदों को याद करना मेरे लिए इस वक्त का सबसे बड़ा फरीज़ा है। अब निकाह के मौके पर सबसे पहले लड़का इस उम्मत में राइज है, एक उसके अंदर के खुराफात में सबसे पहली जो गलत तरीका है वो जहेज का है। जहेज की लानत की वजह से उम्मत तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जहेज के खुराफात ने कितने गरीब बच्चों के निकाह को रोक दिया है। मांगने का रिवाज, जहेज के रिवाज इस सिस्टम में निकाह के पूरे की तरह निकाह के सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। गरीब घराने की बच्चियां अपने हाथों को मलते हुए अपने जवानों पे दुआ कर रही हैं, उनको उनके हाथों पे मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं है। आज वो दुल्हन बनना चाहती है, बात की गुर्बत की वजह से दुल्हन का लिबास पहन नहीं सकती, बात की गुर्बत की वजह से हाथों पे मेहंदी से रंगीन नहीं कर सकती। इसके जिम्मेदार माशरे के लोग हैं जिन्होंने इसकी लानत को इसमें फरोग दिया है। निकाह के मौके पर जो दूसरी गलत चीज जवाई है वो लड़की के घर का खाना है। लड़की के घर के खाने के अंदर इतना ज्यादा शराब किया जाता है, लड़की वालों को इतनी मशक्कत डाली जाती है जिसकी कोई मदद नहीं। मुबारक ये निकाह आप इस 30 साल के रहे हैं भाई का निकाह दुल्हन को यही करवाया गया और 2 दिन निकाह हो रहा है। गोया आज का जो खाना रहेगा ये खाना लड़की वालों का नहीं रहेगा बल्कि वलीमे का खाना रहेगा। हम तो पाकिस्तान की कोशिश करें कि निकाह के मौके पर हम लोग सुन्नतों को जिंदा रखने वाले हैं। ये 2 चीजें हो गई, एक तो चीज जहेज की लागत और एक तो लड़की के घर का खाना। तीसरी चीज निकाह के मौके पर फजूल खर्चियां। कितनी फजूल खर्चियां होती हैं आज के इलाके कहा मुझे मालूम है। मैं दरगाह में आए दिन देखता हूँ कि जिस तरीके से बैलों की निकाह हो रहे हैं आज मुसलमानों की निकाह हो रहे हैं। बच्ची उड़ाई जा रही है, फजूल खर्ची की जा रही है, नाचने वालों को बुलवाया जा रहा है और नाच गाने हो रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। निकाह के मौके पर कितनी फजूल खर्ची। कल मगरिब के अंदर कल शाम में दरगाह में एक मंगनी थी, उस मंगनी के अंदर कितनी फजूल खर्ची हो रही है, कितनी फजूल खर्ची हो रही है। देख कर मुझे अल्लाह याद आया, अल्लाह ने मान दिया है, कानून को भी दिया है, कानून करवाने तभी के दर्जा अल्लाह की तरफ की आवाज दी है। अल्लाह मानवर को माल को जमीन में फंसा नहीं सकता है। इतनी फजूल खर्चियां और इतनी इसराफ, इतने बेदरकार है अपने आप को लगाना अल्लाह की पनाह। ये 3 खराबियां निकालनी हो रही है। चौथी जो खराबी है कि निकाह को मनमान करती है रस्म और रिवाज। शरीयत के हुदूद को अपनाकर,
शरीर वजूद को छोड़कर इंसान रस्म में उलझा हुआ है। रस्म को दीन समझा है और दीन को खत्म कर दिया है। निकाह के मौके पर जो दीन जरूरी था उसको पे ज्यादा इल्जाम रख दिया। जो रस्म रिवाज उम्मत के अंदर चल रही है उसको उसने जरूरी समझ लिया। कितनी रस्मों से निकाह होता है, बेजा मुसलमान और रस्म करने वाली जो ज्यादा हमारे खवातीन होती है, औरतें होती है, एक एक रस्म निकाह के मौके पर जिंदा होता है तो दुनिया में भी जिंदगी से एक सुकून गायब होता है। अल्लाह ताला की जिंदगी के सुकून को गायब करते हैं। जो निकाह मौजूद अच्छी के साथ हो रहा है, जो निकाह रस्म रिवाज के साथ हो रहा है, अब जो निकाह इस पांचवी चीज जो है खिलाफ शरआ, शरीयत के खिलाफ निकाह हो रहा है। शरीयत ने उस निकाह को तस्लीम नहीं किया और शरीयत निकाह का नाम अभी जैसे अदालत में हो रहा है, निकाह अदालत है, निकाह सरकार की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत को सुन्नत के तरीके से पूरा करो ना। जब सुन्नत को सुन्नत के तरीके से जिंदा करेंगे वो सुन्नत सुन्नत बन जाएगी और अगर अपनी चाहत पर अगर उसको अदा करेंगे ये बिदात कहलाएगी। सुन्नत की तारीफ और बिदात की तारीफ किसी मुफस्सिर से पूछी गई तो फरमाया नबी की चाहत के मुताबिक काम करने को सुन्नत कहते हैं, अपनी चाहत के मुताबिक काम करने को बिदात कहते हैं। निकाह सुन्नत अमल है, नबी की चाहत के मुताबिक कर रहे हैं तो सुन्नत है। निकाह सुन्नत अमल है, अपनी चाहत के मुताबिक कर रहे हैं तो बिदात है। ये पांच चीजें होगी और छठी चीज निकाह के नाम पर अपनी बेटी का खिलाना, अपने तकाबुल का लगाना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम क़बाइला व जअलनाकुम क़बाइला व जअलनाकुम क़बाइला लितअशकुरू वअमानी अल्लाह ताला ने इंसानों के कबाइल को बनाया, खानदानों को बनाया, एक जोड़ से बनाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा में या अय्युहन्नास लोगो या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, डरे रहो इस परवरदिगार से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। लड़के से कहा गया अल्लाह से डरना और बीवी का हक अदा करना। लड़के से कहा गया अल्लाह से डरना, शोहर का हक अदा करना। और सास से कहा गया अल्लाह से डरना, बेटी का हक अदा करना। बहन से कहा गया अल्लाह से डरना, सास का हक अदा करना। ससुर से कहा गया अल्लाह से डर, पराई लड़की को अपने घर पे लाया है, बेटी बना के रख, अल्लाह से डर। और बहन से कहा गया बाप को छोड़ कर आई है, अपनी सास को मां समझ लेना, अपने ससुर को बाप समझ लेना। नंदों से कहा गया भावों से बारे में अल्लाह से डर, भावों से कहा गया नंदों के बारे में अल्लाह से डर। तू अगर बहन समझेगी, भावों से डर समझेगी, घर के अपराध के अल्लाह इन तको अल्लाह से डरो। जब तुम सब मिलकर अल्लाह से डरोगे तो संसार आबाद हो जाएगा। अगर सास बहू को बेटी वाला प्यार नहीं देगी तो बेटी का बहू से उम्मीद मत रखना कि वो तुमको प्यार करेगी। अगर जिस घर में बहू को बेटी का प्यार मिलता है वो मोहब्बत अपने साथ में बदलती नहीं, वरना आज से बड़े जमाने की लड़कियां अलग करने के पीछे लगी हुई होती हैं जब उनकी गलती को उनकी मां की तरह नजरअंदाज नहीं किया जाता। बेटी का गलती का नजरअंदाज किया जाता है। बहू के हाथ से कोई गलती हो जाए अपनी बेटी समझ के माफ करो, उसके दिल में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को पैदा करेगा। बगैर भोजन खाना पैदा करेगी, सुबह सवेरे उठेगी, फजर की नमाज के बाद सोने की आदत नहीं होगी। मैं इन दोनों को मुखातिब करके कहता हूँ शुरू जिंदगी में तय कर लो फजर की नमाज के बाद कभी नहीं सोएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये फजर के बाद सोने के आदी बन गए इनकी दुल्हनें भी सोने वाली बन जाएंगी। जिस घर में दुल्हा और दुल्हन फजर की नमाज के बाद सोते हैं वो आबाद नहीं होता, वीरान होता है। क्यों? घर की शिकायतें जल्दी नाश्ता तैयार नहीं हुआ, जल्दी खाना नहीं बनाए, जल्दी नहीं उठी, सास को शिकायत होती है काम पर। अगर वो फजर की नमाज के बाद नसीब की तरह काम हो जाए और लड़की ने फजर की नमाज पढ़ लिया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से दुआ की और दुआ करने के बाद यासीन की तिलावत मंजिल वगैरह पढ़ के किचन को
मान लिया, अब उसको सोने का तकाजा है तो पानी के लाल फसल के दरमियान खैरुल्लाह के तौर पर सत्ता पैदा करो। लेकिन जिस घर में लड़का और लड़की बड़े के बाद सोने के आदि बन जाते हैं उस घर में कोई बरकत नहीं आती। सुबह के वक्त का सोना रोटी बरतता है। की हदीस है, आज वो जिस घरों में फजर की नमाज का इंतजाम हो रहा है तो निकाह के मौके पर इन खुराफात को हमें अपने निकाह में ताल्लुकात करना है। तीन चीजें जो निकाह में हमको अपनाना है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तीन चीजों के साथ निकाह होना चाहिए। एक निकाह से पहले, एक निकाह के दिन, एक निकाह के बाद। तीन चीजें में क्या है? एक निकाह से पहले, एक निकाह के दिन और एक निकाह के बाद। निकाह से पहले लड़का निकाह के बारे में मालूमात किसी आदमी से हासिल करे, लड़की निकाह के बारे में मालूमात हासिल करे, क्योंकि कहा गया मुस्लिम हर लाइन के इल्म को उससे पहले हासिल करना फर्ज है। जो काम करने का इरादा कर रहे हैं उस काम से बताइए जो शरीयत का इल्म है उसका हासिल करना दुल्हन पर भी फर्ज है, दुल्हन पर भी फर्ज है। तो नहीं निकाह से पहले सीख लिया कि मेरे जिम्मे बीवी की क्या हुकूक आ जाएगी, बीवी ने निकाह से पहले सीख लिया कि मेरे जिम्मे शौहर की क्या हुकूक आ जाएगी, सास से सत्य का हुकूक आते हैं। ये तमाम चीजों को निकाह से पहले सीखना चाहिए, वर्कशॉप देनी चाहिए, क्लास देनी चाहिए। किसी आदमी की सोहबत में बैठ कर निकाह के बारे में जानकारी लेना चाहिए। सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम निकाह नहीं है, तो जाकर भी पूरा करते हैं, हुकूक अदा करने का नाम निकाह है, खानदान को आबाद करने का नाम निकाह है। एक पहली चीज की जो निकाह से पहले करना था जो है कर ली। एक चीज है निकाह के दिन करने की है, वो है महर अदा करना। जबकि यहाँ पे कबूल किया इस नफ्स को बोलने से पहले उसे महर अदा करना पड़ता है। अगर उसकी माली हालत खराब है तो शरीयत ने इसमें उदार महर की गुंजाइश दे रखी है। हज़रत मौलाना यूनुस साहब फरमाया करते थे उदार महर को इस सिस्टम को खत्म कर देता है, क्योंकि देता ही बात का बहुत बड़ा देता है। कितना बार मांगना? 25,000 लिखो देना ही नहीं, देना नहीं है। अरे निकाह के मौके पर जो महर का हक है लड़के के ज़िम्मे, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से निकाह करने का अल्लाह के रसूल अपनी बेटी का निकाह करने का इरादा फरमाया। अली को बुलाकर कहा मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देने जा रहा हूँ, तो अली तुम्हारे पास महर के पैसे हैं? हज़रत अली ने कहा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ अपनी ज़िरा पेश कराओ। हज़रत अली मार्केट में जाकर अपनी ज़िरा कराओ सकी, उस ज़िरा की रकम लाकर रसूल के हाथ में दी और उस ज़िरा की रकम से फातिमा का महर अदा किया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली से कर दिया। हालांकि चाहते तो कहते थे महर देना अली, मेरी बेटी का निकाह है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन नबी को अपनी बेटी का निकाह बयान करके लोगों के लिए नमूना बनाया था। अली को ज़िरा बेचने के लिए कहा, आपको आज के ज़माने में रहने की बात की और इसको ना पड़े तो मिलता है। इतना हमारा बंदे अली का निकाह कर दिया। ये निकाह के मौके पर एक चीज है, निकाह से पहले वाली चीज जो तीन काम मैंने करने के लिए दूसरी चीज महर के बारे में लिखना है। हज़रत मौलाना यूनुस साहब फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़ी बरकत कोई कमाई और रोजी और पैसा अगर दुनिया में महर का पैसा इतना बरकत वाला है। हज़रत अली के पास 1 लाख मरीज आए और आकर कहने लगा हज़रत मैं इतनी बीमारियों में इतने हकीमों से इलाज करवाया, मेरी बीमारी का इलाज हो नहीं पा रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सारे डॉक्टरों ने कहा कि तेरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने कहा तुम्हारी बीवी के पास से कुछ महर के पैसे हैं तो मांग लो, और बीवी से करना है दूसरे पैसे ले लूंगा, महर के पैसे ले लो, वही पैसे ले लो महर ले लो, कोई नहीं होना, पैसे नहीं लगेगा। उन पैसों में से थोड़े पैसे लेके उसका शहर खरीद के लिए पास लाओ। हज़रत अली के पास शहर खरीद के उसने महर के पैसे लाया। हज़रत अली ने फरमाया मरीज हो जाकर दिला दो, जैसे शहर दिलाया गया बीमारी को। शहर बीमारियों के इलाज के लिए, महर के पैसे का शहर हर बीमारी के इलाज के लिए है।
اس لیے حضرت مولانا یونس صاحب نے فرمایا ایک آدمی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، میرا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اس کاروبار میں اگر وہ 1 کروڑ روپے لگانا چاہ رہا ہے، بیوی کے مہر کے پیسوں میں سے 1 روپیہ اگر لگائے گا، اللہ کی قسم سے کاروبار میں 1 کروڑ کا لگتا نہیں ہے بیوی کے مہر کی روپے میں۔ اس لیے مصنون طریقے مستحب طریقہ مہر دینے کا میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ آئندہ اس کا خیال کریں۔ مہر کتنا ہے آپ کا؟ 11,000 دلہے صاحب کا مہر ہے۔ دلہے صاحب نے 11,000 مہر کو دیا اور دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سمجھو کہ 10,000 روپے نوٹ کی شکل میں لو، 1,000 روپے کوائن کی شکل میں لو، 5 کی کوائن، 2 کی کوائن، 1 کی کوائن، 1,000 روپے کوائن کی شکل میں لو، ایک چھوٹی سی پاکٹ میں کوائن ڈال کر لے لو، 10,000 روپے نوٹوں کی شکل میں لو، بیوی کے پاس 1,000 کوائن کی شکل میں ہے، محفوظ رکھنے کے لیے رہو، اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہو بیوی سے کہو 1 روپیہ دے دے، جیسے بچہ چاہتا کے لیے پیسہ مانگتا ہے 1 روپیہ دے دے، بیوی جب 1 روپیہ دے گی تو تم اس کو 100 روپے دے دو، یہ 100 روپے 1 روپیہ دے دے، 100 روپے دینا پڑے تو 100 دے دو، 500 دینا پڑے تو 500 دے دو، 1000 دینا پڑے تو 1000 دے دو، خدا کی قسم 1 روپے مل جانے والی۔ اب جب گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، دوائی لانی ہے، بیوی سے کہو کہ میرے پیسے میں سے 1 روپیہ دے دو، دوائی اگر آپ 5,000 کی خرید رہے ہو، 1 روپیہ ملا کر وہی ہے کہ پیسے میں دوائی بنا دو، انشاءاللہ مریض کو شفا ملے گی۔ یہ مجرد طریقہ بتا رہا ہوں میں، بیوی کے پاس پیسے لے لے خالی نہیں کرنے کا، اس کے نظر میں پیسے لے کے جانے کا، 1 روپیہ لے لے 2 روپیہ دینے کا، 500 دینے کا، کون اور کما لے گی؟ بولو 1 روپیے کے بدلے 100 روپے 500 کما جائے، ہر عورت دینے کو تیار ہوگی، لیکن ایک مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب دیتے وقت ہم لوگ مہر کے پیسوں میں کھوائیں گے۔ اب دونوں دلہے صاحب پریشان رکھیں گے، ہمیں تو دیے والا مسئلہ پہلے بات نہیں تھا، حافظ دلہے صاحب گھر والے کے پاس سے نمبر کے 1,000 روپے واپس لے گئے اور اس کے انہوں نے اس سے آگے کیا ہوگا اندر اس سے کوئی بنا کر ان کو دے دو۔ آپ نے جو مہر کے پیسے دیے نہیں تو آج شام میں آپ جب جائیں گے تو اہلیہ کے پاس ان میں سے 1,000 واپس لے لو، اس کے کوئی بنا کر دے دو، آپ انشاءاللہ اس برکت کو پورے زندگی میں پاؤ گے۔ جب بھی گھر بنانے کا ارادہ کرو، بلڈنگ بنانے کا، بیوی کے گھر کے پیسوں میں سے 1 روپیہ لگا دو اس میں، اور دوائی خرید رہے 1 روپیہ لگا دو، جب بھی شہد کی بوتل رکھنے لاتے رکھتے ہو 1 روپیہ بیوی کے گھر سے لگا دو۔ اس نوٹ جو جمع کیا ہے وہی نوٹ نہیں چاہیے، وہی بات نہیں چاہیے، یہ اس کا مجرد اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کی خوبصورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے ساری بتائی ہے ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہم سب سنت کی مطابق انشاءاللہ۔ ہاں دو باتیں، ایک بات کا نکاح کے بعد ہے ولیمہ، وہ سب کو معلوم ہے، نکاح کے بعد نکاح کے پہلے معلومات حاصل کرنا، نکاح کے دن مہر ادا کرنا، نکاح کے بعد ولیمہ کرنا، مسنون ولیمہ 3 طرح کا ولیمہ۔ اللہ کے رسول نے 3 طرح کا ولیمہ کیا ہے، میاں لوگوں کے لیے ولیمہ، میرا طلاق کے لوگوں کے لیے ولیمہ اور غریبوں کے لیے ولیمہ۔ 11 نکاحوں میں نبی نے 3 ولیمہ کو بتایا، جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ولیمہ کرنے کا طریقہ نبی نے بتایا، کتنے ڈش بنانا ہے بناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ، مزدور کا جیون کرو، سامنے بیٹھے بیٹھے خوش کرو۔ نبی علیہ السلام نے اچھا ولیمہ کیا ہے، بکری کا گوشت اور روٹی کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ اگر غیر طلاق کے لوگ ان کو ولیمہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کھلاؤ، یعنی نبی علیہ السلام نے ولیمے میں مائدہ کھلایا ہے، گڑ کی روٹی کھلائی ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے لیے سرکار نے فرمایا ایک نکاح کیا جائے، نبی نے فجر کے بعد صحابہ کو فرمایا رومال کھانے بچایا، صحابہ کو غریب بلایا، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ بیان کرنے کے لیے بلایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جیب میں جو ہے یہ رومال ہٹا لو۔ صحابہ کو جیب میں کھجور وغیرہ رکھتے ہیں، پستہ رکھتے ہیں، ہمارے جیب میں کیا ملے گا؟ تو اسٹار کی پارٹی ملتی ہے، کمپار کی گڑیا ملتی ہے، شدی کی ٹوپی ملتی ہے۔ صحابہ کے جیب میں کیا ملتا تھا؟ اس وقت صحابہ کے جیب میں کھجور ملتے تھے، صحابہ نے
रुमाल में डाला, सारी चीजें जब जमा होती नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह उन्हीं से लिया, उन्हीं को खिलाया। तो वलीमा सीधा सादा भी हो सकता है, वलीमा विआईपी भी हो सकता है, वलीमे में खाने अच्छे भी खिला सकते हैं, बिल्कुल सादे घर वालों को खिलाया। शादी के बाद 4-5 लोग रिश्तेदारों को खिलाया होगा वलीमा। अल्लाह ने हमारा देव के सामने रखी पहुंच करवाती है। ठीक है, इजाजत है। निकाह की तफसीलात जरा सुन लीजिए। दुल्हन का नाम है अबू बकर इब्न मुराद जमादार साथी नकवी। दुल्हन का नाम है ज़ेनब बिन साबोली साकिना नकवी। दुल्हन की बात में दुल्हन की सिर्फ गफूर सरदामनी साकिन नकवी। इस निकाह के वकील हैं साकिन हुसैन इब्न शेरखान खुदेकर साकिन नकवी। इस निकाह की गवाही हो रही है नूर अहमद के कायर सरकारी साकिन नकवी। इस निकाह की गवाही सानी है इमाम साकिन के जाफर साहब बंदे साकिन नकवी। इस निकाह का महर बयान करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم إلا أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البعض فليتزوج وإن لم يستطع عليه الصوم ولكن الرجال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع المرأة لأمرين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين فإذا وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي ومن قبل سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسر المؤمنين والحمد لله. Allah Taala के हुक्म के मुताबिक आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शरीयत मुतहरा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद जवाब दाखिल हुसैन के शेखान की वकालत से जनाब मालिक सरकारी जनाब इमाम साहब के जवाब सारी कोशिशों की गवाही से क्या हज़रत मोहम्मद की सेवा करती है वो इस तरह का बड़ी महत्वपूर्ण के साथ बड़े इतने बड़ा समझना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है दिया जनाब इब्न मुराद साहब द्वारा आपने एक रोटी की दरवाजा से बयान किया है या हमारा मदीना के सिवा के मान के सरसियत और मान के साथ तमाम लोगों के साथ अपनी
نکاح میں قبولیت بارک اللہ علیکم دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك مبارک ہو شادی مبارک ہو شادی کا موسم سہانا کہیں آفری تو کہیں مرحبا ہے مبارک ہو شادی کا موسم سہانا کہیں آفری تو کہیں مرحبا ہے مبارک ہو شادی کا موسم سہانا
رت جوا دل، نئی رت جوا دل، ہنسی رنگ محفل، نئی رت جوا دل، ہنسی رنگ محفل، بڑی دل نشیں آج ساری فضا ہے۔ اب یہاں سے میں پہلا بندہ پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ بہاروں نے گوتھا ہے صحرا تمہارا، قبول ہو گئی آج دل کی دعائیں، یہ کلیوں کے ہونٹوں پہ نازک تبسم